और अब खबरें तफसील से। तिरुमला तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी पर आज वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में एनडीए के लीडरों का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस दौरान लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी के मयार दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि मजहबी रसूमात और मुक़द्दस प्रसाद के तक़द्दुस को हर सूरत में महफूज रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि फ़िलहाल लड्डू की तैयारी में किसी भी किस्म की मिलावट या गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल की खबर दुरुस्त नहीं है और इस मामले में शफ़ाफ तहक़ीक़ात की जा रही है। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने कहा कि तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी के मुबैना केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट नहीं दी है। पवन कल्याण ने यह बात चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू के रिहायशी मकाम इंदौली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मजहबी अकायद एक हसास मसला है और इस हवाले से गुफ्तगू करते वक्त एहतियात ज़रूरी है। तिरुमला लड्डू में मुबैना मिलावट के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से सामने आने वाले इंकशाफात को इंतहाई चौंका देने वाला करार देते हुए जनसेना पार्टी के रायलसीमा कन्वीनर गंगारामपुरम दास चौधरी ने संगीन इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लड्डू की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले घी में एक ख़तरनाक केमिकल इस्तेमाल किया गया जो आम तौर पर बाथरूम के साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट क्लीनर में शामिल होता है। उन्होंने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म मिलावट माफिया का काम है जिसने मुक़द्दस प्रसाद के तक़द्दुस के साथ खिलवाड़ किया है। గత నెల 22వ తేదీన ఫైనల్ చార్జ్ షీట్ కూడా సమర్పించడం జరిగింది। ఈ వ్యవహారము అప్పుడు ఎన్డీడీబీ నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఒక దీంట్లో కల్తీ జరిగిందని చెప్పేసి రిపోర్ట్ ఇవ్వగానే సనాతన ధర్మాన్ని కాపాడటానికి సనాతన ధర్మాన్ని ఇప్పుడున్న కాలంలో రక్షించుకోవాలనే ఫస్ట్ పిలుపునిచ్చింది మా అధ్యక్షుల వారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు। ఈ వ్యవహారం తెలిసి ఆయన చలించిపోయి వెంకటేశ్వర స్వామి క్షమించు అని చెప్పి మాల వేసుకొని తిరుమలకు నడుచుకుంటూ పోయి స్వామివారిని అపరాధం మన్నించమని, ఎందుకంటే ఈ వ్యవస్థలో నేను ఒక భాగస్వామినే, ఈ వ్యవస్థలో నేను ఉన్నందుకు సిగ్గుపడుతున్నాను కాబట్టి మమ్మల్ని అందరినీ క్షమించు దేవుడా అని చెప్పేసి ఆయన ఆ రోజు పుణ్య కార్యక్రమం చేపట్టారు। ఈరోజు సిద్ధించిన నివేదికలో జంతువుల కొవ్వు లేదని చెప్పనేసి వీళ్ళు చక్కలు కుదుకుంటా మా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది అని చెప్పనేసి ఎదురుదాడి చేస్తారు వైసీపీ వాళ్ళు। ఇంతకుముందు పట్టణాధ్యక్షుడు జగదీష్ గారు చెప్పినట్లు ఆ సిద్ధించిన నివేదికలో లాక్సాల్ కెమికల్ వాడడం జరిగిందండి। తిరుమల కల్తీ నెయ్యి గురించి మరియు బైరెడ్డి సిద్ధార్థ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీ చేసిన మోసాలు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యంగా కల్తీ నెయ్యి విషయము బట్టబయలైపోయింది। ఇది పూర్తిగా కల్తీనే, ఆవు పాలతో చేయలేదు। आंध्र प्रदेश में अवामी फलाह, तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी को मकसद बनाकर हुकूमत आगे बढ़ रही है। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर मध्यपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने किया। वज़ीर रामप्रसाद रेड्डी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के संग बुनियाद और इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर सीसी सड़कों, पंचायत भवन के संग बुनियाद रखे गए, जबकि मुकम्मल हो चुकी सीसी सड़कों का इफ्तिताह भी किया गया। సంబేపల్లి చిన్నమన్యం మండలాలకు ఇప్పుడు ప్రసిద్ధి చెందిన పుణ్యక్షేత్రంగా తిరుమలరాయి గుట్టపైన వెలిసిన ఆ దేవదేవుని కోసం పంచాయతీ నిధుల ద్వారా 75 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్డుకు శంకుస్థాపన చేసినాము। అలాగే సెట్టిపల్లి గ్రామం
ఎగువ హరిజనవాడలో 15 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్డు నిర్మాణం కూడా చేపడుతున్నాం. ఈరోజు దాన్ని ప్రారంభించేదానికి కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నాం. ముఖ్యంగా 2,10,00,00,000 రూపాయల నిధులతో ఈరోజు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అలాగే చెరువు ముందరపల్లి సెట్టిపల్లి గ్రామం 50 లక్షల రూపాయల నిధులతో ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని కూడా మొదలు పెడుతున్నాం. అంటే సుమారు 2,80,00,000 రూపాయలు కేవలం పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా భవనాల నిర్మాణం అలాగే సీసీ రోడ్ల నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వెచ్చించడం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా अनंतपुरम शहर को जल्द ही 10 इलेक्ट्रिक सिटी सर्विस बसें फराहम की जाएंगी। इस बात का ऐलान एमएलए दग्गुबाटी प्रसाद ने आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में आरएम दफ्तर के तामीर के लिए भूमि पूजा के मौके पर किया। तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से आरएम दफ्तर तामीर किया जा रहा है, जो कि 30 बरसों से ज़ेर इल्तवा था। ये प्रोग्राम आरटीसी रीजनल चेयरमैन पोनाला गराजू की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एमएलए, दीगर अवामी नुमाइंदे, आरएम और आरटीसी के आला ओहदेदार शरीक हुए। ఈరోజు అనంతపురం నగరంలో అనంతపురం అర్బన్ నియోజకవర్గంలో కొత్త ఆర్ఎం ఆఫీసు 2 కోట్ల రూపాయలతో భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. ఆర్టీసీ రీజనల్ చైర్మన్ అయినటువంటి మా పూల నాగరాజన్న గారి ఆధ్వర్యంలో అంటే గత 30 ఏళ్ల నుంచి ఆర్ఎం ఆఫీస్ పెండింగ్లో ఉంది. అంటే గత 5 ఏళ్లలో కానీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు. మా సోదరుడు నాగరాజు గారు రీజనల్ చైర్మన్ అయిన తర్వాత నాట్ ఓన్లీ అనంతపూర్ మొత్తం మా రీజనల్ మొత్తం దాదాపు 20 కోట్ల రూపాయలతో ఈ 6 నెలల కాలంలోనే ఫండ్స్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అనంతపూర్ జిల్లాకి నిన్న 6 కోట్ల రూపాయలతో గుత్తిలో కొత్త బస్ స్టాండ్కి భూమి పూజ జరిగింది. అలాగే ఈరోజు ఆర్ఎం ఆఫీసు అంటే దాదాపు 30 ఏళ్ళ నుంచి పెండింగ్ ఉండే ఆర్ఎం ఆఫీస్ని ఈరోజు 2 కోట్ల రూపాయలతో భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. అంటే మా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధి వైపే చూస్తున్నారు. అంటే గత చాలా ఏళ్ళ నుంచి పెండింగ్ ఉండే వర్కులు అయితే ఏమి, అలాగే ఎంప్లాయీస్ కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అయితే ఇవన్నీ ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరేంజ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి जिला अनमया के राजमपेट पार्लिमानी हल्के के जनसेना लीडर रामा श्रीनिवास ने जिला हेडक्वार्टर को रायचोटी से मदनपल्ली मुंतकिल करने पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि रायचोटी में कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। रायचोटी गुज़श्ता 50 बरसों से एक पसमानदा इलाका रहा है और जब इसे ज़िला करार दिया गया तो मकामी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी ज़मीनें, मकान और हत्ता के सोने के जेवरात तक फ़रोख्त करके ज़िला हेडक्वार्टर रायचोटी मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। अब उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। సందర్భంలో మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాయచూటిని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్గానే పెడతాము, ఎటువంటి డిస్టర్బ్ చేయము, రాయచూటి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్గా పెడుతూ మిగతాటి చేస్తామన్నారు. కాకపోతే ఏదైతే సబ్ కమిటీ కొన్ని రాజకీయ సమీకరణాల వల్ల, కొన్ని సమస్యల వల్ల మదనపల్లికి తీసుకుపోవడం జరిగిందని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇందులో ఇంకో విషయం ఉంది. మొత్తం అందరినీ ఈ ప్రాంతాన్ని కానీ ప్రతి ఒక్కటిని పరిశీలిస్తే అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగా రాయచూటి అయితేనే ప్రశాంతంగా బాగున్నది. అన్ని రకాల ఆఫీసులు కానీ ఇక్కడున్న ప్లేసు విశాలమైన ప్రదేశము, విస్తీర్ణత, అందులో భాగంగా ఈ రాజంపేట పార్లమెంటుకు భౌగోళికంగా సెంటర్గా, అదే క్రమంలో అభివృద్ధికి కోరుకునే ప్రాంతము, అదేవిధంగా అభివృద్ధికి చాలా వెనుకబడ్డ ప్రాంతము, అన్నిటికీ కూడా సరిపోయిన పరిస్థితి. అందులో భాగంగా మదనపల్లి ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్గా అన్నమయ్య జిల్లాను మదనపల్లికి తీసుకుపోవడంలో అక్కడ వాళ్ళు జిల్లా కావాలని కోరుకున్నారు. కాకపోతే అన్నమయ్య జిల్లా పేరు అనేది మాకొద్దు, మాకు మదనపల్లి జిల్లాగానో లేకంటే ఇంకోటి పెట్టమని వాళ్ళు కోరుతున్నారు. ఇప్పుడు ఒకటే మా అభిప్రాయం కూడా ఒకటే, ప్రజలందరి అభిప్రాయము మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ గతంలో ఇది రాయచూటి జిల్లా కేంద్రంగా ఉంది కదా, వచ్చింది కదా అని చెప్పి చాలా వేలాది మంది बीजेपी लीडर लिंका दिनकर ने कहा कि मरकजी बजट यूथ सेंट्रिक विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखती है। विजयवाड़ा में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जानिब से मुनक्किदा एक सेमिनार से खिताब के दौरान ये बात कही।
लंका दिनकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बनाने को अपनी तरजीह बना रही है और बजट में तालीम, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के मौके और स्टार्टअप इकोसिस्टम को फरोग देने के लिए कई अहम इकदाम शामिल किए गए। I believed this is most appropriate forum to share my views and thoughts. As I was addressed a distinguished gathering of noble profession fraternity chartered accountants. They truly understand the intent of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to communicate it to the public in true spirit of Antyodaya. I very categorically expressed my view about this budget as a Swadeshi Atmanirbhar, inclusive Sabka Saath Sabka Vikas with Antyodaya spirit. This budget has been introduced by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. Honorable Prime Minister Narendra Modi ji view is this budget is youth centric because the youth and the students of today's will lead our nation by 2047.